السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 رمضان منگل کے دن ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ یہ رحمانوں اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ آج ماہ رمضان کے 10ویں روزے اور منگل کے دن آپ نے اس وظیفہ کو اپنے گھر میں پڑھ لینا ہے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ 10 تاریخ اور منگل کا دن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے جو کہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھ کر دیکھیں۔ جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے 9ویں روزے تک ماہ رمضان کی پہلی 9 سحریوں میں اور 9 افطاریوں میں رب کو راضی نہ کر سکے، وہ آج ماہ رمضان کے 10ویں روزے منگل کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ ناظرین، آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانے کے لیے ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشیں، برسوں کی ادھوری خواہشیں انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان کے 10ویں روزے منگل کے دن یہ وظیفہ کسی صورت میں آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ ماہ رمضان کا 10واں روزہ اور منگل کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کی 10 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو رمضان کے 10ویں روزے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کی چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھ کر ضرور دیکھیں۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ترین وظیفہ ہے کہ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو وضو کروا کے مصلی پر بٹھاتی اور کہتی کہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ آج میں یہ وظیفہ خود بھی پڑھوں گی اور اپنے تمام بھائی بہن رشتہ داروں کو بھی واٹس ایپ دسترخوان سجا دیا جائے گا۔ ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر لگتی ہے، جنت میں چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے بھی بہتر ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے۔ دوستو، آپ چاہے روزے کی حالت میں صبح سحری کے وقت نماز فجر کے بعد یا نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد یا نماز مغرب کے بعد یا پھر جب افطاری کا وقت ہو تب بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج ماہ رمضان کی 10 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگنا۔ اگر کوئی رب کے کمال کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے تو آج کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر پڑھنا۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اولاد مل جائے گی۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ میرے رب کی رضا نے اگر چاہا تو اللہ تعالیٰ بیٹا بھی نوازے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے تو دوستو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج رب کریم سے جس کو جو چاہیے مانگتے چلے جائیں۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہے، جہاں پر رحمتیں برستی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ جو ہاتھ پھیلا کر اس مہینے کی قدر کر لیتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہم سے بہت سے لوگوں نے رجب اور شعبان کے مہینے کو صرف اس لاپرواہی میں گزار دیا کہ کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے، رات کو پڑھیں گے، شام کو پڑھ لیں گے، لیکن
शब बारात को मांग लेंगे। इस तरह रजब का महीना भी गुजर गया और शाबान का महीना भी गुजर गया। अब सिर्फ रमज़ान का महीना बाकी है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज माह रमज़ान को लापरवाही में ना गुजारें। दोस्तों, इसका एक एक दिन कबूलियत का है, एक एक घड़ी कबूलियत की है। आज अगर आपने रब्बे करीम को राज़ी कर लिया, ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लिया, अल्लाह के एक नाम और इस कुरानी आयत को पढ़ लिया, तो यकीन करें कि अल्लाह आपकी तमाम नेक हाजतों को पूरा कर देगा, इंशाअल्लाह पूरा फरमा देगा। अल्लाह आपके तमाम बिगड़े काम संवार देगा, आपके तमाम बेड़े पार कर देगा। आज तमाम कर्जदार को कर्ज से निजात मिल जाएगी। याद रखें कि हम दुनिया में जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी रातों रात तरक्की कर लें, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिल सकती जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, अल्लाह राजी ना हो। एक शख्स दिन रात मेहनत करता है, सारा दिन दिहाड़ी लगाता है, लोगों की गालियां सुनता, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा उसे कितने पैसे मिल जाते हैं? 2 से 3 घंटों के बाद वह वापस चला जाता और लाखों रुपया कमाता है। इसकी वजह यह है कि पता नहीं अल्लाह को कौन सी उसकी अदा पसंद है, अल्लाह उसे किस बात से राजी है कि उसे बगैर मेहनत के इतना अता फरमा रहा है, और पता नहीं अल्लाह हमसे किस बात पर नाराज़ है कि हमें मेहनत के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही। नाज़रीन, वह जात इतनी रहमान है, आज अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह की बरकतों को, आज अल्लाह के खजानों को लूटने के लिए रमज़ान के 10वें रोजे मंगल के दिन एक ऐसा मुजर्रब तरीन, एक ऐसा ताकतवर पावरफुल वजीफा आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, शाम को पढ़ेंगे तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आज रब्बे करीम से जो मांग सकते हैं मांग लो। आज कोई अल्लाह की गैबी मदद को देखना चाहता है, रब के कमाल और मोजज़ात को देखना चाहता है, अगर कोई बंदा मुंह से निकली अपनी हर बात को पूरा करवाना चाहता है, तो दोस्तों आज माह रमज़ान की 10 तारीख और मंगल के दिन का रोज़ा आ चुका है। बहुत से लोगों ने माह रमज़ान के चांद की भी लापरवाही कर दी, रमज़ान की पहली रात की इबादत ना की। बहुत से लोगों ने रमज़ान की पहली शहरी, पहली इफ्तारी में और ख़ास कबूलियत की घड़ियों में भी दुआ ना की। आज माह रमज़ान का 10वां रोज़ा है। जो वक्त गुजर गया वह वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन आज आपने मंगल के दिन 10वें रोजे के दिन आपने इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। अब आपने करना क्या है, इस बात पर आप तवज्जो दीजिए, बहुत ही ज़्यादा तवज्जो चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं आपको इस वजीफे को बताने वाली हूँ कि आपने किस तरह से इस वजीफे को करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने मसरूफियत में इस वजीफे को करना है। आप अगर बिजी हैं तो इस वजीफे को बिल्कुल भी ना करें। आपने सिर्फ 2 मिनट का ये वजीफा है, लापरवाही में ना छोड़ें, वीडियो को मुकम्मल देखें, वजीफे के फ़ायदे बेशुमार होंगे। अब आप लोगों ने करना क्या है, 10 रमज़ान मंगल के दिन पूरे दिन में जिस वक्त चाहें जब चाहें ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आप बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर 3 बार, 7 बार या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु वाला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं। सबसे बेहतर, सबसे अफसल ये है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ें और एक बार बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी परेशानी, बीमारी से निजात के लिए, मुसीबत के लिए वजीफा पढ़ता है। आज मेरे जिस भाई बहन को जो भी चाहिए, माह रमज़ान की 10 तारीख को 10वां रोजा है, नियत करके बैठो। आज अगर आपको कोई काम लगता है कि ये काम तो कभी हो ही नहीं सकता, कई सालों से रुके हुए काम और ख्वाहिश इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी, और आजमाइश तंग दस्तियाँ इंशाअल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने वजीफे का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर का वजीफा अब मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा तवज्जो चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुने। आपने यह रहमानों का वजीफा पढ़ना है। अल्लाह ताला का एक बहुत ही प्यारा नाम मुबारक या रहमानो। आज माह रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म होने वाला है और 10वां रोज़ा है, और
और हर कोई जानता है कि माह रमज़ान का पहला आशूरा रहमत का आशूरा है। जब आप रहमत के आशूरे में अल्लाह को ये रहमान से या रहमानों से पुकारते हैं, अल्लाह के इस रहमत के आशूरे में, इन आखिरी कबूलियत की घड़ियों में आप अल्लाह को या रहमानों से पुकारते हैं, अल्लाह को अल्लाह की रहमत से पुकारते हैं, तो नाज़रीन अल्लाह की रहमत आपने अपने आप में जलाल में आ जाती है और मांगने वाले फ़कीर को बादशाह बना देती है। आज आप अल्लाह को या रहमानों से पुकार कर देखें, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह रमज़ान की 10 तारीख मंगल का दिन या रहमानों को सिर्फ 11 बार पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह की रहमत से माला माल हो जाता है, अल्लाह की रहमत अल्लाह की जलालत से माला माल हो जाता है। आप आज जिस पर एक नज़र करम हो जाए, मुफस्सिर लिखते हैं कि जिस घर में अल्लाह की एक नज़र रहमत हो जाए उसके बेड़े पार हो जाते हैं, उसके बिगड़े काम संभल जाते हैं, उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। आज या रहमानों को पढ़ते ही अल्लाह आप पर रहमत बरकत बरसाना शुरू कर देगा। जिस घर में या रहमानों का यह खास वजीफा पढ़ लिया जाएगा उस पर अल्लाह की रहमतों की बरसात हो जाएगी। नाज़रीन, अब या रहमानों को आपने पढ़ना किस तरीके से है, किस तरह से पढ़ना, कितनी बार पढ़ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बहुत ही ज़्यादा तवज्जो करें। या रहमानो 1 बार हो गया, या रहमानो 2 बार हो गया, या रहमानो 3 बार हो गया, इस तरह से आपने या रहमानो को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लेना है। अगर आपके पास तस्बीह नहीं है तो आप अपनी सीधे हाथ की उंगलियों पर काउंट करके 11 मरतबा या रहमानो पढ़ लें, और अगर तस्बीह है तो आप तस्बीह के दानों पर 11 मरतबा या रहमानो यानी कि 11 टाइम आपको या रहमानो पढ़ना है। जब आप अल्लाह की रहमतों का साया हो जाएगा, आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर का वजीफा इसमें मिला लेना है। वो एक कुरानी आयत मुबारका का वजीफा, ये कुरानी आयत मुबारका ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये आयत अल्लाह ताला को इतनी पसंद है कि जब कोई बंदा रमज़ान के 10वें रोजे मंगल के दिन रोजे की हालत में ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू कर देता है और इस बात का इकरार करता है कि ना नेकी करने की ताकत है ना गुनाह करने की हिम्मत, अगर अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब इंसान रोज़ा रखता है, सारा दिन गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, 1000 नेमतें सामने होने के बावजूद भी अल्लाह के खौफ से किसी चीज़ को खाता पीता नहीं है, अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। और रोज़े की हालत में ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर जो शख्स अपने गुनाहों की तौबा कर ले और इस बात का इकरार करता है कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं बदक हूँ, लेकिन तेरा बंदा हूँ, तुझसे मगफिरत चाहता हूँ, आज ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते ही नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने गुनाहों की तौबा करना। नाज़रीन, अगर आपकी हाजतें पूरी नहीं हो रही, आपकी मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लो, तो अल्लाह आपके तमाम की तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा इंशाअल्लाह। और जिस इंसान की तौबा कबूल हो जाती है वह ऐसी है जैसे कि माँ के पेट से अभी पैदा किया गया है। दोस्तों, रमज़ान का महीना है, इसमें तो अल्लाह एक नेकी के बदले 70 नेकियों के बराबर सवाब देता है। आज ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को आपने सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है, 21 टाइम पढ़ना है। अल्लाह तौबा कबूल हो जाएगी। बेटा मांगोगे बेटा मिल जाएगी, अपनी ज़ाती मकान मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा, नकदी, शादी, कारोबार में तरक्की, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगा। फिर ना कहना कि बताया नहीं। ये रमज़ान की 10 तारीख मंगल के दिन बहुत ही ज़्यादा खास वजीफा है। अब ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो करें। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने इस वजीफे को मुकम्मल पढ़ लेना है। तस्बीह है तो आप तस्बीह के दानों पर पढ़ें, अगर तस्बीह नहीं है तो अपने हाथों की उंगलियों पर इसको काउंट कर लें। अब आपने ये एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाले पर अल्लाह 300 रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। जो लोग कहते हैं कि हमारी गुर्बत होने का नाम नहीं लेती, तंगदस्तियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, हमारे घर से बेबसी लाचारी ख़त्म नहीं होती, तब आपने इस सूरह को पढ़ लेना है। रमज़ान की 10 तारीख मंगल के दिन सूरह कौसर का ये खास वजीफा लाजमी पढ़ लेना। आज सूरह कौसर को जिस घर में पढ़ लिया जाएगा उस घर का बच्चा दौलतमंद हो जाएगा और इंशाअल्लाह रिज़्क और दौलत इतना आएगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि रिज़्क, ये दौलत, ये कामयाबी कहाँ से आ रही है। लेकिन शर्त ये है कि आपने सूरह कौसर को बताए गए तरीके के हिसाब से पढ़ना है। नाज़रीन, ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये 3 अमाल जिस तरीके से मैंने आपको बताए हैं, आपने इसी तरीके और तादाद में पढ़ने हैं। आपने अपनी मनमानी नहीं करनी, अपनी मर्जी नहीं करनी। बाज़ औकात इंसान गलत फहमी, लापरवाही में कम या ज़्यादा पढ़ लेता है, उससे फिर वजीफे की तासीर और ताकत कम हो जाती है या फिर ना
ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ ناظرین یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، جس طرح انہوں نے پڑھے اسی طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں خود بھی پڑھوں گی، میں نے بھی رمضان کے 10ویں روزے کو بڑی شدت سے چاہا ہے، بہت ہی شدت سے انتظار کیا۔ آج منگل کے دن آپ جو کچھ بھی رب کریم سے وظیفہ پڑھ کر مانگ سکتے ہو مانگ لینا، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر ایک بار یہ وظیفہ کر کے دیکھ لو۔ ناظرین دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر منگتا بھکاری فقیر بن کر پڑھو، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب کریم کو منانا کتنا آسان ہے، رب سے مانگنا کتنا آسان ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا کس طریقے سے توجہ کے ساتھ سنیں، بہت ہی زیادہ توجہ چاہتی ہوں، سمجھ لیں، ایک ایک بات اپنے ذہن میں اتار لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اسے پڑھ لینا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم اسے پڑھنا ہے، اور 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 بار سورہ کوثر کو پڑھتے ہی اپنی 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے، 11 مرادوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو انشاءاللہ 11 کی 11 حاجتیں، 11 کی 11 مرادیں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگو گے انشاءاللہ تعالی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ لیکن 11 بار سورہ کوثر کو توجہ کے ساتھ پڑھنا، یہ وقت یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ترین وظیفہ ہے کہ پڑھنے کے بعد کئی سالوں کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آج کے دن آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ بہت جلد آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا پھر ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لو۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ تو ناظرین عمل مکمل ہو چکا ہے، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر جد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں اگر میں نے اپنے اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کیا۔ اب دوستو دیکھیے اللہ خود شرم فرماتا ہے، اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ رمضان کی 10 تاریخ منگل کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے بتائی ہوئی ترتیب سے ضرور کر لے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس وظیفے کو ثواب کی نیت سے اور صدقہ ذریعہ کی شمار فائدے اٹھا سکیں۔ دعا کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگا وہ بن مانگے عطا ہو جائے۔ آپ نے رزق میں برکت میں بسط کی تھی، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اور حامی اور ناصر ہو اللہ آپ سب کو خوش آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اور آپ نے ہمارے چینل رامین فاطمہ کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔